300 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਪਿੰਡ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, 18 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ ਦੀ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਸ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਜੰਗ ਬਖਰ ਰੋਡ ਤੇ ਵਸਦੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਾਸੂ ਆਸਤਾਨਾ। ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸੂ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਚ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸੂ ਤੇ ਅਸਤਾਨਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇੱਕੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਸਗਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਸਤਾਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮਸੀਤ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਲਕੇ ਕਤਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਨੇ। ਉਸ ਉਮਰ से हिंदू इससे अपना कंट्रोल मजबूत करने लग गए। अच्छा जी। हाँ, ये मंदिर बनाया है, मेरे दादे बनाया है, जिस मेरे वाले तो इस मकामी मिस्त्री ने। ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸੂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਚਾ ਅਨਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ। ਮਾਸਟਰ ਅਨਵਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। आज से 300 साल पहले मियाँ वासिल हक चेला के नाम पर ये शहर वजूद में आया, क्योंकि उस वक्त ये ब्रिज नहीं था, त्रिमु ब्रिज, और ये पानी अपनी मौजों के साथ बहता था। और इसमें वो इधर यहाँ पे इस पर रिहाइश रखते थे कि जब पानी अपनी मर्जी छटता ना तो भेड़ गाय की रोज़ी मिल जाती थी। अंग्रेज़ की हुकूमत थी, उसने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, इस वजह से उसने मुसलमानों को बहुत पस्त किया हुआ था। और हम इस रिहाइश को इसलिए पसंद करते थे, साल का इलाका नज़दीक था, इधर ये दरियाई इलाका था, वो खुर्द नोश भेड़ बकरियों की रोज़ी मिल जाती थी। हम रिहाइश रखते थे, ज़ेर एताब थे अंग्रेज़ों के भी और हिंदुओं को भी। फिर जब ये ब्रिज बना उस वक्त फिर पानी की रुकावट हुई तो ये ब्रिज से फिर हिंदुस्तान दिल्ली का राब्ता पेशावर तक हो गया। पहले तो वो पुलें थी और इस तरह होता था। तो ये वासु स्कूल जो है ये 1874 में लोअर प्राइमरी स्कूल बना था। उसके बाद 3 जमातें तक, फिर 5 तक प्राइमरी बना जी। फिर 5-6 साल के बाद ये लोअर मिडल बना 6 जमात तक। फिर 1916 में ये मिडल बना और जो अब स्कूल हाई बना खला है ये 1916 में पहली क्लास लगी थी। इसके बाद 1874 में ये बना था और 1947 में ये 1974 में ये हाई स्कूल बना है, 100 साल बाद। 1903 में कांग्रेस की हुकूमत बनी तो उस वक्त हिंदुओं ने अपने आप को यहाँ मजबूत करने के लिए मुस्तकबिल का इंतज़ाम करते उन्होंने ये मंदिर मजमे मकामात अपने बनवाए। और उस वक्त भी इनकी अक्सरियत थी, यहाँ पे हम मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करने देते थे, वहीं बाहर कुओं शुओं पर जाकर करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी इबादतगाह में बनाई, ये वासु का जो धर्मशाल है मंदिर है उन्होंने तमीर किया, तो ये 6-7 साल में मुकम्मल हुआ। इसका एक हिस्सा है जो महकमा तालीम के कंट्रोल में 3 मंजिला इमारत थी जिसमें रहते थे, ये इबादत की जगह थी।
उनकी ये अब बाकियात खड़ी हैं जी, बाकी ख़त्म हो गई हैं। मेरे दादा मिस्री अली मोहम्मद और बाल मिस्री खुदाबा ने बनाया था जी। तो संग तराश जो था वो मोहम्मद जहर था, मोहम्मद अजहर था, वो दिल्ली से उन्होंने लेकर आए थे जी। सब कम आम तो ये नहीं होते ना, तो मदीने से आता। ये नेकलेस जो है जी तकरीबन 28 मन का है जी। इसके ऊपर सोने का पानी था जो अब वक्त की हालात के तहत उतर गया है। जो यहाँ पर पहले तो वैसे रहते रहे, जब वहाँ से महाजिर आए ना लौट कर, उस वक्त ये खुद बखुद अपने आप को उन्होंने इस धर्मशाला में मजबूत कर लिया और कुछ मिडल स्कूल वासुआसाना में उन्होंने अपने आप को वहीं बिठा दिया। ये जगह बाकी मकानात में छोड़ कर चले गए और मुसलमानों ने उनका इंतज़ाम किया, टक को मले करवा लगे। यहाँ पे कत्ल गारत नहीं होने दी थी। ਧਰਮਸਾਲ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 1930 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਸਬੀਉਲ ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।